محرم کے ان دنوں میں سفید کاغذ پر الف لام میم لکھ کر اپنے پاس رکھ لو، دولت آپ کے پیچھے پاگلوں کی طرح آئے گی۔ ہر کوئی پوچھے گا جلدی بتاؤ ایک دن میں 800 کروڑ کیسے مل گیا؟ پورا سال فرشتوں کے حصار میں رہو گے، جو بات منہ سے نکالو گے فوراً پوری ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ محترم ناظرین، ہر مشکل، ہر پریشانی فوری ختم ہو جائے گی، زندگی میں خوشحالی اور خوشیاں آ جائیں گی۔ محترم ناظرین، آپ کے ساتھ بہت سے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، گھر میں لڑائیاں ہیں، گھر میں جھگڑے ہیں، گھر میں رزق کی تنگی ہے، تنگ دستی ہے، گھر میں ایسے معاملات ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گھر میں جو خوشحالیاں چلی گئی ہیں انہیں انسان خوشیوں کا بھوکا ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں خوشیاں نہ ہو، زندگی کسی کام کی نہیں رہتی۔ تو آج ایک ایسا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر مصیبت ختم ہو جائے گی، چاہے وہ بزنس کو لے کر ہو یا پیسوں کو لے کر ہو۔ گھر میں رزق کی تنگی ہو، مشکلات ہیں، ان پر گھر کے کرائے دینے ہیں، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ اپنا گھر خرید لیں گے، اپنی گاڑی خرید لیں گے، آپ قرضوں کے ادا کر دیں گے۔ اور آپ لوگ اگر قرضوں کے اور مقروض کے یعنی کہ آپ بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، انشاءاللہ صرف چند ہی دنوں میں چاہے کروڑوں کا بھی قرضہ ہوگا، اللہ پاک ایسا اسباب پیدا کریں گے کہ آپ کے جتنے بھی قرضے کے مسائل ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تمام رشتہ دار جو ہیں آپ کے آگے پیچھے پھریں گے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، صرف 3 سے 4 منٹ آپ کے لگیں گے، اور یہ سال میں صرف ایک بار ہی موقع آتا ہے، تو یہ مبارک گھڑیاں آ چکی ہیں، آپ نے ان عمل کو کر لینا ہے۔ یہ عمل آپ محرم کے کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ ویسے تو شروعات کے 4 دن یعنی کہ یوم عاشور سے پہلے آپ نے اس عمل کو کر کے رکھ لینا ہے، اور یوم عاشور کو بھی آپ نے ایک تصدیق یعنی کہ ایک تصدیقی عمل بھی کر لینا ہے۔ عاشور جو ہے وہ عشر سے بنا ہے، جس کے معنی 10 کے ہیں، یعنی کہ یوم عاشور کے لفظی معنی 10ویں دن کے ہیں، اور یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس لیے اس محرم الحرام کے مہینے کے 10 دن کو یوم عاشور کہا جاتا ہے۔ حضور سلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی قریش مکہ کے نزدیک یہ بڑا مبارک دن تھا۔ اس دن خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا، اور قریش مکہ اس دن روزہ رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ مکہ مکرمہ کے لوگ ان کاموں سے اتفاق فرماتے تھے۔ اس بنا پر حج کی تقریبات میں بھی شرکت فرماتے ہیں، اور اس اصول کی بنا پر عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ نے یہود حنود یعنی کہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو ان سے فرمایا کہ یہ ایسا دن ہے جس دن تم روزہ رکھتے ہو۔ انہوں نے عرض کی وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی تھی، فرعون اور اس کے پیروکار کو غرق فرما دیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ جو ہے وہ شرانے کے طور پر یعنی کہ شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے تھے، ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہم ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشور کا روزہ خود بھی رکھا، اور اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا، لیکن یہود و نصارہ کی جو مشابہت ہے وہ نہ ہو، اس لیے نبی پاک نے فرمایا کہ 2 روزے رکھو، یا تو 9-10 کا رکھو، یا تو 10 اور 11 کا رکھو۔ تو محترم ناظرین، اس مہینے کی ویسے بھی بہت زیادہ حرمت آئی ہے، کیونکہ اس دن ہی قیامت بھی قائم ہوگی۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، امام علی مقام یعنی کہ مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کا جو شہادت جو ایک
ऐसी शहादत है जो कि हर मुसलमान के लिए इबरत है और एक बेहतरीन सबक है कि दीन पर कितना भी बुरा वक्त आ जाए, यानी कि तुम पर कितना भी बुरा वक्त आ जाए, तुम दीन पर आँच ना आने दो। तो हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने अपना सर तो कटवा दिया लेकिन हाथ आज भी नहीं दिया, और जिन मलऊनों ने उनको शहीद किया था उनका कोई नाम लेने वाला भी इस दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन मौला हुसैन का नाम हर घर में लिया जाता है। हर बच्चा यानी कि हर माँ अपने बच्चे का नाम हुसैन रखना चाहती है। हर खानदान में किसी न किसी बच्चे का नाम हुसैन लाजमी होता है। तो लिहाजा आप भी अहले बैत के नामों पर अपने घर वालों के नाम रखा करें। ये यकीन करें अल्लाह के जो नबी हैं उनके घर वालों से रिश्ता जोड़ने का एक ये भी सबब बनता है कि हमने अपने बच्चों का नाम आपके आल पे यानी कि आपके घर वालों के नाम पे रखे, आपकी मोहब्बत में रखे। और एक हदीस में आता है कि जो जिस कौम की मुशाबियत करता है, जो जिससे मोहब्बत करता है, क़यामत में उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। तो लिहाजा हमें भी अहले बैत से खूब मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन हरगिज़ भी ऐसा नहीं करिएगा कि अहले बैत से मोहब्बत करें और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की गुस्ताखी कर जाएं। हर किसी को मानना ये हमारे ईमान का मकसद भी है और हमारा दीनी फर्ज भी है। तो लिहाजा अमल जो है वो बस 3 से 4 मिनट का अमल है, लेकिन ये आपने अमल लाजमी इन अय्यामों में कर लेना है। देखिए आप किसी दिन को ज़ाया ना करें। अगर आप रोज़ाना इस अमल को कर सकते हैं तो रोज़ाना कर लें। बड़ा खैर और बरकत वाला ये अमल है। अलिफ लाम मीम, एक सफ़ेद कागज़, देखिए सफ़ेद कागज़ आपने लेना है। ऐसी घर की कॉपी मत लीजिएगा जिसके ऊपर लाइनें बनी हुई होती है, वो नहीं। जो कंप्यूटर पेपर होता है, जो प्रिंटर के अंदर इस्तेमाल होता है, आपने उनको लेना है। उस सफ़ेद कागज़ को लेना है जिस पे कुछ भी लिखा हुआ ना हो। आप सबसे पहले बावुज़ू हो जाएं, बावुज़ू होना ज़रूरी है। बावुज़ू होने के बाद आप लोगों ने नहाकर गुस्ल करके एक अच्छे कपड़े भी ज़ेब तन कर लेने हैं, क्योंकि एक ही बार का अमल है। तो लिहाजा आपने अच्छी तरह से इस अमल को सर अंजाम देना है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, आपने सबसे पहले 7 मरतबा औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़नी है, और 7 बारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है। 7 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें, आपकी मर्जी है। लेकिन अलबत्ता अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 7 बार या 11 बार आपने पढ़ना ज़रूर है। उसके बाद आप लोगों ने एक पूरी एक तस्बीह आप लोगों ने अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार की पढ़ लेनी है। उसके बाद आप लोग कलम उठाएंगे, पेन उठाएंगे, पेन से आप लोग 7 मरतबा लिखेंगे अलिफ लाम मीम। ये 7 दफ़ा आपने लिखना है, नीचे नीचे करके लिख लें, जैसे भी लिख लें आप, लेकिन 7 बार आप लोगों ने ये लिखना है। और वो जो 7 बार लिख के आपने नक्श बना लिया, उसको फिर लपेट के अपने उसमें कागज में और जेब में रख लेना है। लेकिन देखें उससे पहले आप लोगों ने एक पूरी तस्बीह अलिफ लाम मीम की पढ़ लेनी है। अलिफ लाम मीम आप पूरा लिखेंगे, अच्छी तरह से लिखेंगे और मद लगा के लिखेंगे। और आपने इस वजीफे को अच्छी तरीके से करना है। अगर आप इस वजीफे को अच्छी तरह से करने में कामयाब हो गए तो ये यकीन करें सारा साल मोहताजी खत्म। अल्लाह पाक आपको अपने गैबी खजाने से इतना नवाजेगा आप सोच नहीं सकते। मेरा रब आपको उतना अता करेगा आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरे रब की जो शान है वो यकीन करें लामहदूद है। हमारी ख्वाहिशात महदूद है, लेकिन मेरे रब की अताई जो मेरा रब देने वाला है वो इतना लामहदूद दे देता है कि यकीन करें आप लोग बांट के थक जाएंगे, लेकिन आपके पास पैसे ख़त्म ना होंगे। ये अमल आपने लाजमी करना है। पहले दिन कर लें, दूसरे दिन 10 दिन से पहले ये अमल कर लें। वैसे तो अव्वल आप पूरे महीने में भी अमल कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत के 10 दिनों की बड़ी ये मुकद्दस वैल्यू है। तो लिहाजा आपने शुरुआत के दिनों में भी इस अमल को करना है, और लाजमी यौम आशूर को तो लाजमी करना है आपने इस अमल को। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।